JTV, Voice of Jagyapat. నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఐఐటి మద్రాస్ లో ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమిట్ 2025లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. మాజీ ఎంపీ కవిత మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఐఐటి మద్రాస్ లో ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమిట్ 2025లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. Really, I'm telling you, I am an optimist, but practical, not theoretical. When he came, he has seen all these things at the time, beginning of high-tech city, beginning of pharma, beginning of biotechnology, all these things. When he heard about my ideas, all these things, he said, politicians cannot talk like this. He's a mad guy. These are all impractical things he's talking. Then my opposition parties are attacking me. What are you doing? Then I can't do anything. Kept it. Then that man has become Prime Minister in Switzerland. I went to Davos after 5 years. Then he told me, he apologized me by confessing, I never expected India. Today, India is the country is moving very fast. I'm sorry for all my remarks. You can see how many years. Even in one more experience for you, Singapore PM, Goh Chang Tan, he came. And then we are traveling, I used to say all these things, high-tech city, what is my future plan, Cyberabad, and biotechnology, all these things. Then he told me, you are talking all these things future. Is it practical or can India will reach? India can achieve. Then I said very emphatically, yes, India is going to achieve. Then he told me, let us see. I am not confident. He became senior minister in Singapore government. After PM, there is a provision for them. I went to Singapore because I love that country always. Then he told me, you told all these things I didn't believe. Now everything is happening. I am proud of Indians. Singapore is built by Tamilians. Be clear. More than 15-20% are Tamilians. Ministers are even president of Singapore now, Tamil origin. So Indians are performing extremely well all over the world till yesterday. Today I am proud to say India also is performing extremely well. We are having a right time, right leader for the nation, that is Narendra Modi ji. Very stable leader, consistent policies for the 11 years. Now we are growing at the rate of 6 to 7%, but India is capable of growing double digit. 14 to 19, we are able to grow 13.5%. Today, I am planning to grow at the rate of 15% by using technology in a big way. If we can produce double-digit growth 5 years, then country also will follow. This year, our growth rate is 12.05. I am confident next year we will grow at the rate of 15%. It is possible. So what I wanted to impress upon you, we are having certain plans. Any student wanted to test your startup, your knowledge, or your ideas, come to Andhra Pradesh. I am here to host all of you. And we will give you proof of concept. You can go anywhere. That will be the passport for you. You can take and go anywhere and do your business. That is going to happen. With this,
I want to take some questions. I am telling you again and again, future is for India. There is no doubt about it. Anybody is having pessimistic ideas, don't waste your time. Move forward. Everything will happen accordingly. With this, I am thanking all of you. Thank you, one and all. Any questions you can ask? 3-4 questions we will answer. మాజీ ఎంపీ కవిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. ఉంటాయి వీటన్నిటిలో కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండలి సభ్యులందరం కూడా చాలా చురుకుగా పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రత్యేకించి మండలి ప్రారంభమయ్యే ముందు ప్రతిరోజు ఉదయం కూడా ఒక్కరోజు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మొదటి రోజు పసుపు పంటలు మరి వాటికి మద్దతు ధరకు సంబంధించిన అంశం, రెండవ రోజు మిర్చి రైతులకు సంబంధించి వారు పడుతున్నటువంటి కష్టాల గురించి, మూడవ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంట నష్టం జరిగింది, దాని మీద ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చెప్పినటువంటి అంశం, అట్లానే ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు ఇస్తామని చెప్పి మీరు ఇవ్వనటువంటి అంశం, అట్లానే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ మీద ఇంకొక రోజు, తులం బంగారం మహిళలకు ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వనటువంటి అంశాన్ని ఇంకొక రోజు, రైతు రుణమాఫీ మీద ఇంకొక రోజు, రైతు భరోసా మీద ఇంకొక రోజు, ఇట్లా ప్రతిరోజు కూడా ఒక అంశాన్ని తీసుకొని ఒక వినూత్న రీతిలో ప్రదర్శన చేసి ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించి తద్వారా ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేయడం జరిగింది. మరి అంతేకాకుండా ఈసారి మండలిలో గవర్నర్ ప్రసంగం నుంచి మొదలు పెడితే ఆ రోజు నుంచి కూడా మండలిలో మేము ప్రొటెస్ట్ చేసినాం ప్రభుత్వం మీద. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు వారు మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారి పైన చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలకు ప్రొటెస్ట్ చేయడంతో ఈ సభ ప్రారంభిస్తే చివరి రోజు కూడా మరి ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి జవాబు మేము రాబట్టగలిగినాం. ఇది కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండలి సభ్యులందరూ చేసినటువంటి పోరాటం అని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. ఇన్ని రోజులు ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ మీరు 8,000 కోట్లు ఇవ్వాలంటే జవాబు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం మొన్న మండలిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 12 నెలలలో పాత అప్పులను నెలకింత అని తీరుస్తామని చెప్పి కొత్తగా ఇవ్వాల్సిన ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్లు ఆన్ ద స్పాట్ ఎప్పటికప్పుడు పేమెంట్ చేస్తామని చెప్పి మండలి సాక్షిగా వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మండలిలో జవాబు రాబట్టగలిగినటువంటి మేమందరం వారు ఇచ్చినటువంటి మాట పూర్తి చేసేంత వరకు కూడా వారిని ఎండగడుతూనే ఉంటాం, ప్రజాక్షేత్రంలో వారిని వెంటాడుతూనే ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అట్లానే ఈ సెషన్స్ ప్రత్యేకించి మన రాష్ట్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి సెషన్స్. ఎందుకోసం చెప్తా ఉన్నామంటే బీసీలకు సంబంధించి 42% విద్యా ఉద్యోగ రాజకీయ పరంగా రిజర్వేషన్లు తెచ్చేటటువంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టుకోవడం చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. అట్లానే ఎస్సీ వర్గీకరణకు సంబంధించి ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. ఈ రెండిట్లో కూడా ఈ 2 బిల్లులు సాకారమై అసెంబ్లీకి రావడం వెనుక కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిరంతర పోరాటం ఉందన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ సెషన్ మరొక అంశానికి కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. కాకపోతే అది కొంత బ్లాక్ డేగా నిలిచిపోతుంది. అసెంబ్లీ సాక్షిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళలను ఉద్దేశించి మాట్లాడినటువంటి పరుషమైనటువంటి పదజాలం ఇంతకుముందు ఎన్నడూ ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడనటువంటి అసభ్యకరమైనటువంటి భాషను ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడడం కూడా చరిత్రలో తప్పకుండా నిలిచిపోతుంది. మరి అక్కడ స్పీకర్ గారు వాటిని రికార్డ్స్లోంచి తొలగించుంటే నేను చెప్పలేను, కానీ లేకపోతే మాత్రం చరిత్రలో ఒక నల్ల మరకగా ప్రజాస్వామ్యంలో నిలిచిపోతుందన్న విషయం చెప్పక తప్పని పరిస్థితి. ఇక ఇక్కడ అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిల్లోనూ అసెంబ్లీలోనూ ఎంత ప్రశ్నించినా ప్రభుత్వం జవాబు చెప్పకుండా పారిపోయినటువంటి అంశం ఏంటంటే అప్పులకు సంబంధించినటువంటి అంశం. మాటి మాటికి కేసీఆర్ గారి మీద మీరు 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిరని ఒకరోజు, 6 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిరని ఒకరోజు, 8 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిరని ఇంకొక రోజు, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులందరూ కూడా రోజుకొకటి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి నంబర్ యాడ్ చేసుకొని మా మీద దాడి చేసింది. అది ఎన్నికల ముందుకు జరిగినటువంటి దాడి, ఎన్నికల తర్వాత కూడా అదే దాడిని వాళ్ళు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిజానికి చాలా ప్రశాంతంగా పరిపాలన చేసుకోవచ్చు, కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వారిని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి వైఖరితోని వారు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్కి లోనై ఇంకా కూడా తప్పులు చెప్తా ఉన్నారు అప్పుల విషయంలో అన్న విషయం ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ నేను మీ అందరికి కూడా పార్లమెంటులో 2 రోజుల క్రితం మన పార్లమెంటులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి జవాబును చూపిస్తా ఉన్నాను.
ఈ జవాబులో చాలా స్పష్టంగా ఇది 24 మార్చి 2025, ఇవాళ 28వ తారీఖు, 4 రోజుల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ఇచ్చినటువంటి జవాబులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అప్పులు మొత్తం కూడా 4,42,298 అని చాలా స్పష్టంగా జవాబు ఇవ్వడం జరిగింది. 4,42,298 కోట్ల రూపాయల అప్పు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. అంటే ఈ అప్పు జిఎస్డిపి పర్సెంటేజ్లో చూస్తే కేవలం 26%. అదే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైసీపీ లీడర్ షేక్ కాసిఫ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఒక్క సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకించడమే కాదు, ఈ బిల్లుపై ఏర్పాటైన జాయింట్ పార్లమెంట్ కమిటీ క్షేత్రస్థాయి పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్లో మా పార్టీ వాదాన్ని గట్టిగా వినిపించడం జరిగింది. ఈ విషయంలో టీడీపీ ఆడుతున్న డబుల్ గేమ్ని ముస్లింస్ అందరూ గమనిస్తున్నారు. అలాగే వకాఫ్ భూములను సంబంధించిన కలెక్టర్కి అథారిటీ ఇవ్వాలని, కానీ నిజానికి వక్ భూములకు సంబంధించి ఇప్పటికే వక్ ట్రిబ్యునల్ ఉంది. ఆ ట్రిబ్యునల్ను బలహీనపరచలాగా కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తుంది. వక్ బోర్డు సవరణ బిల్లు ఉంది. ఆ బిల్లుకు సంబంధిత చట్టబద్ధత లభిస్తే ముస్లిం సమాజం తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతుంది. దీన్ని బట్టి ముస్లిం సమాజం మొత్తం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే విషయాన్ని పార్లమెంటు జాయింట్ కమిటీకి స్పష్టంగా రాతపూర్వకంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంకా వక్ఫ్ బోర్డు సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకించాలని మా పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పలుమార్లు మా పార్టీ ఎంపీలకు, నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ దిశలోనే పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రతినిధులు వక్ఫ్ బోర్డు సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ తమ వాదాన్ని గట్టిగా వినిపించారు. అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు 2 నాలికల ధోరణి, చంద్రబాబు నాయుడు గారి వైఖరి, ఆ పార్టీ తీరు చూస్తే ఘోరంగా ఉంది. వారు ఈ బిల్లు విషయంలో దొంత వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారు. నిజానికి టీడీపీ మద్దతు మీదే కేంద్రం ఆధారపడి ఉంది. అందుకే టీడీపీ పార్లమెంట్లో ఆ బిల్లుని వ్యతిరేకించి ఉంటే ఆ విషయం జేపీసీ వరకు వచ్చేది కాదు. ఇక్కడ మీరందరూ గ్రహించాల్సి ఉంది. జేపీసీ దాకా వచ్చిందంటే తెలుగుదేశం పార్లమెంట్లో అక్కడ మద్దతు తెలుపుతూ రాష్ట్రానికి వచ్చేటప్పటికి మాకేమీ తెలియదు అని 2 నాలుకల ధోరణి వినిపిస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. బిల్లుకు మద్దతుగా అక్కడ మద్దతు ఇస్తూ ఇక్కడ నాటకాలు ఆడుతున్నారు. నిన్న ఇఫ్తార్ విందులో కూడా తాను వక్కాస్తులను పరిరక్షిస్తాను, వక్కాస్తులను కాపాడుతానని చెప్పేసి నిన్న ఇఫ్తార్ విందులో చెప్పడం జరిగింది. ఏ విధంగా వక్కాస్తులను కాపాడుతానని చెప్తున్నారు ఆయన? ఒక పక్కన పార్లమెంట్లో నేను బిల్లుకి మద్దతు పలుకుతాను అని చెప్పడం, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో వచ్చి నేను మీకు వక్కాస్తులను కాపాడుతాను, ముస్లిం మైనార్టీలకి నేను అండగా ఉంటాను అని చెప్పడం, అది కేవలం ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్లే సాధ్యమవుద్ది. అలాగే ముస్లిం మైనార్టీ రిజర్వేషన్ కల్పించడమే కాకుండా వారి పిల్లలకి పూర్తి ఫీజు రిమెంబర్షన్ అమలు చేయడం జరిగింది. పార్టీ పదవుల్లో కాకుండా రాజకీయ సాధకారితతో కూడా ముస్లింలకు తగిన ప్రాధాన్యత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది. 2019 ఎన్నికల్లో 4 మైనార్టీలను ఎమ్మెల్యేలుగా,
గెలిపించడమే కాకుండా 4 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు, అలాగే ఒక మైనార్టీ అమ్జద్ బాషా గారికి ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో 58 నెలల కాలంలో ముస్లిం మైనార్టీలకు వివిధ పథకాల కింద నేరుగా బటన్ నొక్కి వారి ఖాతాలో జమ చేసిన ఘనత గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది. మొత్తం దాదాపు 13,613 కోట్ల రూపాయలు ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఖాతాల్లోకి జమ చేయడం జరిగింది. మరోవైపు నాన్ డిబిట్ పథకాలంటే ఇళ్ల స్థలాలు, విద్యా కానుక, సంపూర్ణ పోషణ వంటివి లెక్కేస్తే మరో 10,800 కోట్లు, అంటే ఆ 58 నెలల కాలంలో మైనార్టీలకు మొత్తం 24,413 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అలా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో 24,000 కోట్ల పైచీలుక మైనార్టీలకి సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెడితే, అంతకుముందు 5 ఏళ్ల పాలనలో టీడీపీ ప్రభుత్వం అందుకోసం చేసిన ఖర్చు కేవలం 2,665 కోట్లు మాత్రమే. ఇక్కడ గ్రహించాల్సి ఉంది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో 24,000 కోట్ల రూపాయలు పైచీలకు ఇస్తే, చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో 2,665 కోట్ల రూపాయలే ఖర్చు చేయడం జరిగింది. ఇంకా షాదీ తోఫా, ముస్లిం పిల్లలు కూడా బాగా చదివేలా వారి ప్రోత్సహించడమే కాదు, వారి కోసం షాదీ తోఫా పథకంలో 10వ తరగతి పాస్ కావాలని నిబంధన బీఆర్ఎస్ లీడర్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. మహిళా ఆడబిడ్డలకు వీళ్ళ 15 మాసాల పాలనా కాలంలో 37,500 రూపాయల బాకీ పడ్డారు ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకు. మరి 37,500 రూపాయల స్కీమ్ అమలుగాక 3,000 ఇచ్చినటువంటి 2 అమలు చేసి మేము మహాలక్ష్మి అమలు చేసినామని అంటా ఉన్నారు. ఇది ద్రోహం, ఇది దుర్మార్గం, ఇది అన్యాయం. అంటే బయట మాట్లాడినటువంటి మాట కంటే రెట్టింపుతోని ఇక్కడ మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేసిండ్రు అనంటే శాసన మండలి హుందాతనాన్ని, చట్టసభల విశ్వసనీయతను ప్రహసనంగా మార్చడం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకే చెల్లింది. వీళ్ళు పదే చెప్పేటువంటి మాట, గత ప్రభుత్వం అప్పులు చేసింది. ఈ అప్పుల విషయంలో కూడా వివరంగా మా గౌరవ సభ్యురాలు కవిత గారు వివరణిస్తారు. మేం చేసినటువంటి అప్పులు 2 రకాలు. ఒకటి సంపద సృష్టించేటువంటి అప్పులు, 2 నిరర్ధక అప్పులు. కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి తొలినాళ్లలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఒక్క కేసీఆర్ గారికే మాత్రం సాధ్యమైంది ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించడం, ఇచ్చినటువంటి హామీలను నిలబెట్టడం. బహుశా ఈ దేశంలో అటువంటి పరిస్థితులలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా కూడా చేతులు ఎత్తేస్తారు. కానీ ఆయనకు నిబద్ధత, చిత్తశుద్ధి, సమస్యల పట్ల సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన, నా ప్రజలకు నేను ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయాలన్నటువంటి ఆ కసి ఉన్నది కాబట్టి అమలు చేయగలిగిండు. అందుకనే చేసిన అప్పుల నుండి బ్రహ్మాండంగా సంపద సృష్టించిండు. ఆ సృష్టించబడ్డ సంపద పేదలకు పంచిండు. వీళ్ళు ఏమన్నారు, ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పిళ్ళు, మొదటి బడ్జెట్లో చెప్పిళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు, వాళ్ళు అన్నటువంటి మాటల్నే మళ్ళీ ఒకసారి నేను రీట్రేట్ చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళన్న మాట ఏంటంటే, గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పులు తెలుసు, అప్పులు తెలుసు, మాకు సుదీర్ఘమైనటువంటి పాలన అనుభవం ఉన్నది, ఈ దేశాన్ని పాలించినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి పార్టీగా మళ్ళీ మేము చెప్తున్నాం, ఇచ్చినటువంటి ప్రతి హామీని అమలు చేసి చూపిస్తామనేటువంటి మాట మాట్లాడి ఇవాళ సంపద సృష్టించేటువంటి కనీస సోయి లేక ఎదుటి వాళ్ళ మీద దుమ్మెత్తి పోసి చేయని అప్పులను కూడా చేసినట్టుగా చిత్రీకరించి ప్రభుత్వాలు నడిపేటువంటి క్రమంలో కొన్ని వర్గాలకు కొన్ని బకాయిలు పెండింగ్ బిల్స్ ఉంటాయి. ఆ బిల్స్ను కూడా నిన్న ఇవాళ మళ్ళీ కొత్త కోణం ఎత్తుకున్నారు. 7 లక్షలు కాదు 8 లక్షలు, 8 లక్షలు పాత అప్పుల బిల్లుల పేమెంట్ కూడా అప్పులుగా చూపించేటువంటి నిర్వాకానికి ఒడిగడుతున్నారు అని అంటే, ఇచ్చినటువంటి హామీలను నిలబెట్టేటువంటి నైతికత లేక, ఇచ్చినటువంటి హామీలను నిలబెట్టేటువంటి ఆ సంపద సృష్టించేటువంటి మార్గాలను వెతికి పుచ్చుకోక,
అన్ని రకాల వైఫల్యాలను ఎదురుదాడి ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళ మీద వేసేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే మనం అందరం కూడా చూసినాం. అంటే మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు హామీలు ఇచ్చిన వాటికి అనుగుణమైనటువంటి కేటాయింపులు లేవు, కేటాయించిన ఖర్చులు లేవు. ఇది కొన్ని విభాగాలకు కొన్ని రంగాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం. ఇక రైతు రుణమాఫీ విషయానికి వస్తే మిగిలింది. వాళ్ళు ఏం చెప్పిండ్రు మొదలు 40,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు రుణానికి మేము కడుపు కట్టుకొని మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది. ఏమి డైలాగ్ లేదు, మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది, కడుపు కట్టుకుంటాం, అద్భుతాలు సాకారం చేసి చూపిస్తాం అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడింది. మరి అదే ప్రభుత్వం చెప్పిన మాట 40,000 కోట్లని చివరికి కేటాయించింది 30,000 కోట్లు, ఖర్చు చేసింది వాళ్ళు 20 కోట్లు అంటున్నారు. ప్రజాక్షేత్రంలో 14-15,000 కోట్ల అనేటువంటి మాట తేలుతా ఉంది. అంటే 30,000 కోట్లు కేటాయించింది 20,000 కోట్లకే పరిమితం చేసిందంటే 10,000 కోట్ల రూపాయల మోసం చేసిండు రైతాంగానికి. ఈ రకంగా అడుగడుగున వంచనతో శాసన మండలి సమావేశాలు సాగినటువంటి సందర్భంగా చాలా 10 రోజులు మాత్రమే. ఇవాళ మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ నాయకత్వం అంటే మేము ప్రజల్ని నమ్ముకొని రాజకీయం చేసినటువంటి పార్టీ. డెఫినెట్గా అవకాశం వస్తే సభల ద్వారా కూడా న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సభల ద్వారా పాలన చేసి న్యాయం చేసినటువంటి చరిత్ర కూడా మా పార్టీకి, మా నాయకుడికి ఉన్నది. మరి ఇవాళ ఈ 10 రోజుల మండలి సమావేశాల్లో వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఐఐటి మద్రాసులో ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమిట్ 2025లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. మాజీ ఎంపీ కవిత మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.